जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी नैशनल दी लाइव ट्रांसमिशन अज दा मेहमान तो मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच तानू सब नू खुशामदीद कहनी हां ते मेरे नाल मौजूद ने मेरे साथी एंकर अली उस्मान बाजवा। जी दोस्तों, हमेशा की तरह अज फिर तानू प्रोग्राम विच जी आया नू वेलकम ते खुशामदीद। नाले उम्मीद करनी हाँ कि तुसी सारे जिथे भी होवोगे राज़ी होवोगे, खुश होवोगे, अपना बहुत ध्यान रखते होवोगे। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने नाल जुड़े हुए लोगों रिश्तियां का भी बहुत ध्यान रखते होवोगे। अज फिर हमेशा की तरह नवी एक पीढ़ नू नवे परौनियां, नवे सवालों ते नवीं गल्लां दे नाल असीं तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ। साडा प्रोग्राम अज दा मेहमान एदा मकसद भी यह है कि असीं हर पीढ़ नू नवे परौने लैके आने आ। जिहड़े भी परौने होंदे ने अपने शोबियां अपने तजर्बियां दे माहिर होंदे ने ते साडे प्रोग्राम विच आके साडे नाल ओह गल्लां वंडदे ने जिहड़ियां साडे ते ताडे दोवां वास्ते रहनुमाई दी वजह बनदियां। अज भी साडे नाल बिल्कुल इस तरह दे ही एक परौने मौजूद ने, लेकिन उन्हां दा तारुफ कराउण तो पहले मैं सांझी करदी चलां, मैं वंडदी चलां अज दी चंगी गल। ते अज दी चंगी गल दोस्तों ऐ वे कि जे जिंदगी दे विच तुसी कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो एक इंसान है जो ताड़ी जिंदगी बदल सकता है। तो वह कौन है? और तुसी आप हो। जी हाँ, जिस दिन तुसी बैठ के सच्ची नीयत कर लोगे तो अहद कर लोगे कि मैं करना है, यकीन मनो कायनात उस टाइम ताड़ी मदद विच लग जाती है। लेकिन एदे वास्ते मेहनत, ईमानदारी ते लगन बहुत ज़रूरत है। आने वापस प्रोग्राम वाल ते मिलाने पहले परौने दे नाल। पहला परौना कौन है? एदा तारुफ बाजवा नूं दे देने आ। चलो जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੌਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MBBS ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਕਰ ਕਲੱਬਸ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ जानकारी इन्हों को लाँगे कि इन्हों को किस तरह के खिलाड़ी और बाकी लोग आते हैं। साढ़े नाल इस वक्त मौजूद ने डॉक्टर अम्माद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है तुहाडी? बिल्कुल ठीक ठाक है। इंग्लैंड तो वापस अपने पंजाब च कैसा लग रहा? बड़ा अच्छा लग रहा जी, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। जो भी आने तो इंज लगता है कि वापस वतन आ गए, वतन आ गया, अपना घर आ गया, अपना ग्रां आ गया। अजकल तो वैसे भी डॉक्टर साहब टोक्यो ओलंपिक्स चलते हैं पे, सारी दुनिया के ओलंपिक्स और खिलाड़ियाँ और खेड की बहुत ज़्यादा गल भी चल रही है। और बैक एंड ते फ्रंट ते खिलाड़ी होंदा, बैक एंड दे उत्ते ओदा फिजिशियन होंदा है, ओदा मैडिकल क्रू भी होंदा है, ओदा कोच भी होंदा है। एक लम्बी जी जिवें साडे प्रोग्राम विच फ्रंट ते असीं दो नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड ते साडे कैमरामैन, लाइटमैन, प्रोड्यूसर, डायरैक्टर सारे पूरी टीम होंदी है। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਟਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। बेसिकली जी स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन एक स्पैशलिटी है। जिस तरह तुसी कार्डियोलॉजी कहते हो, जिस तरह तुसी नैफ्रोलॉजी कहते हो, मैदे दी तकलीफां दे डॉक्टर होंदे ने, उस तरह स्पोर्ट्स मेडिसिन या स्पोर्ट्स फिजिशियन जिहड़ा होंदा वो तुहाडी जिन्नी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होंदियां ने उन्हां नूं प्रिवेंट करन लई, उन्होंने खत्म करने लिए पहले शुरू तो ही या फिर अगर इंजरी हो जाए तो उन्होंने ठीक करने लिए वह काम आता। जिस तरह तुसीं बहुत सही तरह दसिया कि टोक्यो जो ऐसे ओलंपिक्स हो रही हैं तो हर टीम के नाल आम तौर पर एक या दो स्पोर्ट्स फिजिशियन जाते हैं जो अपने एथलीट्स का ख्याल रखते हैं, उत्थे उन्होंने वेखते हैं कि जी उन्होंने जी गज़ा है वो ठीक है उस इवेंट के हिसाब नाल, उहदे बाद एक्सरसाइज उन्होंने ठीक है, उहदे बाद ट्रेनिंग उन्होंने ठीक है, ताकि उन्होंने कंपीटिशन दे विच भी कोई इंजरी ना होए ते वो फिर इंजरी के बाद मतलब कंपीटिशन के बाद भी आराम नाल अपने वापस जगह ते आ सकन ते परफॉर्म भी कर सकन उस हिसाब से। अच्छा, इस जी फील्ड है ताड़ी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पैशलिस्ट, एदी की जिम्मेदारी होंदी है इस डॉक्टर दी ज़्यादा बुनियादी? हाँ जी, बेसिकली जी मैं एक टीम लीड करना जिस टीम में मेरे को एक न्यूट्रिशनिस्ट होंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਮੈਕੈਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ
ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ Health ਮੈਂਟਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਔਰ Fitness, ਮਸਲਸ ਔਰ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਲਹਾ ਤਾਲਬ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, weight lifter ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ 5 ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਪਾਸਟ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 올림픽ਸ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ। ਸਕੁਐਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ, ਜਾਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਗ਼ਜ਼ਾ ਕਿੰਝ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮਸ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੌੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਚਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਮੈਕੈਨੀਕਲ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟਡ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘੁਟਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪਾਈਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਥਲੀਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਜਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਹੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਊਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਐਥਲੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਥਲੀਟ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਲਦੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਡ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਬਲਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ? ਜੀ, ਅਸਲ ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਮਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਦੇ ਮਸਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੇ ਉਸ ਮਸਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਕਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੋਣੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸੀਨ ਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾ ਅਕਰਮ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुसी सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। कैसे लग रहा है प्रोग्राम में जाके? मैनू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋ ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਓ ਹੈ? 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਸਾਬਣ, ਕੋਈ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓਗੇ ਠੀਕ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੋਈ 10-15 ਗਲਾਸ ਤੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਲਾ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ, ਸਫੇਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੇਦੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ। ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲ ਆਫ ਮਾਸਕ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਘਰ
ਸ਼ਾਈਨ Car ਕਰਨ ਲਈ, treatment ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਫ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚੰਗਾ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਦੋ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਡਰਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਇਹ ਉੱਡਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਸੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲ ਨੇ, ਬਾਰੀਕ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਫਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟਨਿੰਗ, ਹੇਅਰ ਸਪਰੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲ ਥਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Okay. ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ 100% ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਲੈ ਕੇ, ਹੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਥੋਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ Grind ਲਓ, ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਰੀ ਵੱਟਾ ਵੱਟਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay. ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਲਪ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਥੋਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਹਾਂ, ਜੜਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਿਪਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾਓ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਾਂ, ਬਦਾਮ ਦਾ, ਗਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ- ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, Suit ਕਰਨੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ suit ਅਕਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਸੂਟ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਪਾ ਲਓ, ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਔਰ 2 ਐਵੀਓਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕੈਪਸੂਲ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਨੇ ਔਰ ਫਟੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਥੋਮ ਵਾਲੀ ਰੈਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਗੰਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਢ ਉਹਨਾਂ ਕੇ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੰਢੇ ਤੇ ਗੰਢੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੰਢਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਟੇਅਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਫੇਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰੇ Okay, ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਹੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਢੇ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਗੰਡੇ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 1-2 ਡ੍ਰੌਪ ਪਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। paste ਫਿਰ ਬਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਨੀ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਰੈਮੇਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੀ ਪੋਨੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ remedy। ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਲਮਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਹ ਪੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੋਨੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਔਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਚ ਧੋਣੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੇ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪੀਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪੋਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਟੋਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਕਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਨੀਚੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਮਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸਿਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਈਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਰੋਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਮਨ ਨਿਚੋੜੋ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਹੱਥ ਦੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ, ਬੜੀ ਨਰਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਚਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਗੋਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਨੇ ਠਹਿਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ, ਪਸੀਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਨਾਈਟ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗਦੀ। ਡਰੈਸ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਚਮਦਮ ਵਾਲਾ ਭਾਰਾ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟ ਮੇਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੇਕਅਪ ਕਰੇਗੀ ਉਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, नो मेकअप लुक की ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਲਾਇੰਟ ਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨੈਚੁਰਲ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਰੀਮ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰ ਬੜਾ
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ Depend ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਰਕ, ਮੇਰਾ ਕਲਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਸ ਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਸ Skin tone। ਬੀਬੀ ਕਰੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਲੈਣ, Okay। ਹਲਕੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਾਈਟ ਲੈਣ। ਉਹ ਕੰਪੈਕਟ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਨ, ਇੱਕ ਆਈ ਸ਼ੇਡ ਲਾਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਲੈਸ਼ਸ ਲਾਣ, ਲਾਈਨਰ ਉੱਤੇ ਲਾਣ, ਬਲਸ਼ਨ ਲਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਟਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਟਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਸ਼ ਔਨ ਵੀ ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ। लिपस्टिक भी लग जाती है, वो भी, और वो चंगा भी लगता है। हाँ, खूबसूरत लगता है, नेचुरल जिहा जब जो लाने का तरीका होंदा। बीबी क्रीम लगाओ, उत्ते कंपैक्ट लाओ, थोड़ा कंटोरिंग करो, ब्लशन ओदा ही ला लो ते वो बहुत अच्छा ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं, हर बीबी क्रीम भी नहीं ला सकती, हर बीबी क्रीम भी नहीं ला सकती कि बीबी क्रीम इस करके नहीं ला सकती कि हर एक बंदी दी स्किन बच्चियां वगरी नहीं हुंदी। ਅੱਛਾ। कोई मेरे वगरी डब खड़बी हुंदी। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਤੇ Cleansing ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਕਅਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ, ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰੇ ਔਰ वॉश कर लें। ओके, ठीक है। और क्लेंजिंग उसने सुबह भी करनी चाहिए, सवेरे भी करे, ठीक है। सुबह, ठीक है। उठ के थोड़ी हल्की क्लेंजिंग करे, मुंह धो ले, मुंह धोने तो पहले क्लेंजिंग करे, थोड़ी थोड़ी 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं। मसाज कर ले। हाँ, मसाज कर। अच्छा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਅਫੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ फेस चंगी तरह साफ करके फिर सोवो ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਦਾ ਰਹੋਗੇ, ਉਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਨੇ ਐਲੀਗੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। जी नाज़रीन, एक बार फिर असी वापस आ गए मुड़ के ताड़े अपने पसंदीदा प्रोग्राम अज दा मेहमान विच मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख अली उस्मान बाजवा मेरे नाल मौजूद ने। ते ब्रेक तो जान तो पहला साडे नाल ब्यूटी एक्सपर्ट बैठियां होईयां सन, खूबसूरती के हवाले नाल सानू दसदियां पईयां सी कि इस गर्मी दे विच असी किस तरह अपने आप को खूबसूरत रख सकने आ, अपनी स्किन नू फ्रैश रख सकने आ। ते हुण जनाब चलियां गईयां ने ते स्टूडियो दे विच सानू ज्वाइन कीता है साडी हमेशा दी तरह जिहड़े साडे नाल मौजूद होंदे ने। इन्हां नू मैं मेहमान तो नहीं कहांगी क्योंकि इस प्रोग्राम का एक हिस्सा ने। वेला होया साडे सूफी सैगमेंट का ते तुसी इस सूफी सैगमेंट तो समझ गए होगे कि मैं किदा तारुफ करान लगी हाँ। जी हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा साडे नाल मौजूद ने प्रोग्राम में। जी आए नो जी, बहुत शुक्रिया। की हाल है तुहाडे? बिल्कुल ठीक। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ SOPs, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਾਲ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਲਰ ਨੇ। 1830 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ 1907 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ 1832 ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 1830। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਫਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 17 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਆਖਰ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਰਦੂ ਧੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਰਲੀ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਜਮ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾਓ। ਨਿਰੰਗੇ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਲਾਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸੈਫਰ ਮਲੂਕ। ਔਰ ਸੈਫਰ ਮਲੂਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਦੀਉਲ ਜਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਓਮਾਲਾ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਡਮ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਜੀਕਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜਾਦੂ ਹਕੀਕਤ ਨਿਗਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਦੂ ਹਕੀਕਤ ਨਿਗਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਦੀਉਲ ਜਮਾਲ ਇੱਕ ਪਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਨਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸੈਫਰ ਮਲੂਕ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੀਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਫਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ, ਉਹਦਾ ਤੱਕਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਫਰ ਮਲੂਕ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਔਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਮਾਨੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਮੋਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਾਕੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ। ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਤਾਂ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਿਕਮਤ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਲੋੜੇ ਚੜਿਆ ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਪੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਸ਼ਿਕ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲੀ, ਲੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲੀ, ਲੋੜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪੱਕੀ, ਲੋੜ ਕਰੇਂਦਾ ਜੋ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਗਨ ਕੱਚੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੋੜ ਕਰਨਾ, ਢੂੰਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਕਦਮ ਟੁਰੋ ਤੇ ਮੋੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਸੂਦ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਾਈ ਲੋੜਾ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਕਸੂਦ ਨਾ ਮਿਲਸੀ, ਸਫਰੋਂ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਾ। ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦਾਵਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਇਓ ਮਰਦ ਸਚਾਵਾਂ।
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਗਏ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰੀ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿੰਨਾ ਤਲਬ ਬਹਸ਼ਤੀ ਮਰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਦੀ ਵਾਲੇ ਰੜੇ ਚਲਾਵਣ ਕਸ਼ਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਫੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਮਰਦ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਲੇ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਮਰਦ ਕਰਨ ਦੁਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਰੁੜੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਕਰਿੰਦੇ ਵਾਹੀਆਂ ਸਿੱਕਦੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿੰਜ ਭੁੱਲੇ ਜਦ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਣ ਪਾਈਆਂ ਘਰ ਖੜਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਘਰ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਬਾਝ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਫਰੁਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆਵਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਸੈਫਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਟੋਟੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਆਵੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਕੀ ਖਬਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆਵਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅੰਬਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ नेज़े नाल सितारा भी ले आंदा है सितारों से आगे जहां और और भी इकबाल है अगर कह रहे हाँ थे। तो मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों में जो डालते हैं कमान ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये मैनू मैं जदों भी मियां साहब की किताब पढ़नी आ और मैनू चंगा लगदा और मैं हमेशा ये गल करनी आ कि असीं बाकी ते एक जिहड़ी हिकमत की गल करने आ लोकां नाल हमेशा लेकिन ये जिहड़ियां चीज़ां ने जिहदे नाल जिद्दोजहद जुड़ी है जिहदे नाल ਕਾਵਿਸ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਪਤਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਚੈਲੰਜਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ और कवे जी बड़ा हफ्से भेजा है जरा सर्दी च निकले तो बीमार हो जाए वो मोम नहीं है कि वो सूरज नाल भी घुल जाएगा तो या पानी नाल खुर जाएगा उन्होंने एक सख्त किस्म का बंदा बनाओ तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਣ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਸ ਜਾਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਸਾ ਨਾ ਸਾ ਆਏ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਵਸਾ ਨਾ ਸਾ ਆਏ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੰਡ ਛੰਡ ਰੱਖੇ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਵੰਜ ਧਰਨਾ। ਅਖੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਸਫ਼ਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤਰਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਲੋਈ ਲੋਈ ਭਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡਾ ਭਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਡਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਮੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਥਲੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਹੋਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੋਏ ਲੋਏ ਭਰ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਅਮਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਲਾਂ, ਖੇਡ ਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਮਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਲਾਕੀ ਵੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਲਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੈਰੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਫਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵਾਹ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗ ਹੋਵੇ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਨੀਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਲੋ ਫੇਲ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਏ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਮਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਕੋਲੋ ਫੇਲ ਦਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ, ਔਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਸੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਖਬਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਸੋਨੀਆ ਸ਼ੇਖ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਰਾ ਸਦਫ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰੋਣੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੋਬੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੈਮਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਵਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया शेख साहबा। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मैं ठीक ठाक, शुक्र और है अली अल्लाह उस्मान बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ और ਅਸਲਾਮ। व्यूवर्स ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀ। ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਘੜੇ ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਵੀ ਲੱਸੀ ਵਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ? ਲੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ, ਫਿਲਮ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਮੀਡੀਅਮਸ ਜੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਜੰਮਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜੰਮਦਾ? ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਦਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਨ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਸ਼ੁਐਬ ਹਾਸ਼ਮੀ ਔਰ ਨਈਮ ਤਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਸੱਜਾਦ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਸਨ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਸਟਾਰਸ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਟੌਪ ਸਟਾਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ
ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਪਿਓਰ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹਮ ਏਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਹਾਇਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਯਾਨੀ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਵਧੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਰਦੂ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੋਲਡਨ ਏਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਕੀ ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। OPTV ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਗ ਬੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਐਪੀਸੋਡ, ਫਿਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੇੜ, ਹਵੇਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡ, ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਨੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਰਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੇਮ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਖੁੱਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, MNH ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਵਾਹਦ ਹਸਤੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਕੀ, ਰਿਪੋਜ਼ਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠਹਿਰਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੌਰ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਊਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੈ ਨਾ ਸਮਝ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਦਾ ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਚਰਬਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕ ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਸੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਖਤੂਨ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਚੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 13 ਸੀਰੀਅਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸ਼ੁਲਬੁਲੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਬਹਾ ਨੇ, ਸਿਟਕॉम्स ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੋਨੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵੀ ਸਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਈਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਹੀਰੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ हैं सीन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋ ਆਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ हैं ਤੇ ਉਹ ਰਿਟੇਕਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਸੂਫ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰੀਪਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟ ਤੇ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਟੋਨ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਕਰੋ ਹੁਣ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਤਨ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ Sincerity, ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੰਡੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਓਰ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੀਆ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਆਏ ਸਨ, ਨੰਬਰ 2 ਐਕਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ 3 ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਕਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੋਗੇ field ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਆਓ ਜਾਂ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਟੀਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਸਿਟਕॉम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਉਸੇ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।